यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं परान्तिं। चतुर्विश्च त्रिभिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूरणमल को देवी जीव जानी गोवर्धन धर स्वप्न में कहे, जो व्रज में गोवर्धन पर्वत है, कहाँ हम प्रकट भये हैं, सो तू आए के हमारो मंदिर समराव और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूरणमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य पहलो करी व्रज में गोवर्धन धर के आए दर्शन किए। पाछे रामदास भितरिया सो पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर सवरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनसे पूछी के उनकी आज्ञा हो तो मंदिर समराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे तब पूरणमल ने दंडोत करी विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर समरावे की आज्ञा करी है, सो आपू आज्ञा देव तो मैं समराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को नाम निवेदन कराए कहे, आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूरणमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखरबंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नहीं कियो। तब श्री आचार्य जी ने हस्त में नक्शा को कागज आयो, तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे, शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कि महाराज, हम तो घर की नहीं किए थे, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भय ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नाई जैसे श्री आचार्य जी कहे ता रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्रवे गयो। तब श्री आचार्य जी जाने, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है, जो जगत में पूजाए बहुत जीव उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य जी गिरिराज जी सो पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे पर मंदिर बनावे की है, सो मंदिर बनेगो तब लौकिक रीति सो तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हो। तब सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कुछ दुख नहीं। ताहिते पाछे श्री गुसाई जी हूँ वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते, और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। तब श्री आचार्य जी पूरणमल को आज्ञा देने के बेगे मंदिर समराओ। सो उसी मंदिर की नींव खोदी, सो नींव भरी गई। इतने में पूरणमल को द्रव्य सब निकट गयो। तब पूरणमल कमाए को गए। भाव प्रकाश, यह द्रव्य घट्यो ताको अभिप्राय यह है, जो पूरणमल के पिता को कमायो द्रव्य हतो, सो पिता के मरे पुत्र की सत्ता होए, ताते पूरणमल की सत्ता जानी के श्रीनाथ जी अंगीकार किए। परंतु लौकिक मनोरथ करी पिता द्रव्य कमायो हतो, ताते कार्य सिद्ध न भयो। और जो यही द्रव्य सो मंदिर बने, तो वितजा सेवा पूरणमल की सिद्ध न होए, ताते द्रव्य घट्यो तब पूरणमल की मंदिर की सेवा निमित्त कमाए को गए। या में यह जताए, कि वैष्णव को व्यापार करनो तो भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को मनोरथ करी करनो, तब ही द्रव्य से सेवा सिद्ध होए, तब वितजा सेवा कही है।
આમાં પણ એક જોવાની વાત એ છે कि वारंवार घरनो आग्रह करो, नंदराय जी की घर की नाई करो, हमारे ठाकुर जी को मंदिर शिखरबंद ध्वजा कलश को नाई, नंदराय जी के घर की नाई करो। ये कारीगरे पण कहू कि महाराज हम तो घर की नाई किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भय। फिर तीजी बार तब कारीगर के ने घर की नाई जैसे श्री आचार्य जी के याति सो कियो, जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश रह गयो। वारंवार एक स्पष्ट है कि महाप्रभुजीनो सिद्धांत पोतानो घरमां ठाकुरजीने पधरावવાનો જ હતો અને આપણું જે ઠાકોરજીનું મંદિર વગેરે બનાવીએ, ઠાકોરજીની બિરાજવાની જગ્યા એ પણ ઘરમાં જ બિરાજે, તો મહાપ્રભુજીનો મનોરથ પણ એ ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે એ જ હતો। પણ શ્રીનાથજીની ઈચ્છા મંદિરમાં બિરાજવાની હતી એટલે મંદિર થયું। પણ મહાપ્રભુજીનો પોતાનો આગ્રહ તો હંમેશા એ ઘરમાં બિરાજવાનો જ રહ્યો છે। શ્રીનાથજીને પણ ઘરમાં બિરાજવા અમને અને ઘરમાં ઠાકોરજીની જેમ સેવા આપણે અત્યારે કરીએ છીએ, એટલે પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત ત્યારથી બદલાણો નથી। બદલાય તો એ સિદ્ધાંત ન કહેવાય, એ બદલાય તો સિદ્ધાંત ન કહેવાય, જેનો અંત જે નિશ્ચિત હોય, સિદ્ધ હોય, જેનું અંત એટલે કે જે તાત્પર્ય એ હંમેશા સિદ્ધ હોય એને સિદ્ધાંત કહેવાય। તો મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત એ વખતે મંદિરનો થયો નથી, ઘરનો જ રહ્યો છે। અને વૈષ્ણવે ને વલ્લભકુલ બાળકો બધાએ પોતાના ઘરમાં જ ઠાકોરજીની સેવા કરવી જોઈએ। અહીં ગુરુનું જે ઘર હોય છે એ પણ ઘર જ હોય છે, એ પણ કોઈ મંદિર, મઠ, પીઠ કાંઈ હોતું નથી। પીઠ પણ ઘર જ છે, કદાચ પીઠ કોઈ કહેતું હોય તો પીઠ પણ અહીં તો ઘર જ છે। શ્રી મહાપ્રભુજીનું આ ઘર છે, વૈષ્ણવનું ઘર એ વૈષ્ણવનું ઘર છે, વલ્લભકુલનું ઘર એ વલ્લભકુલનું ઘર છે, અને ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા બે જગ્યાએ થાય છે। આવો એક સિદ્ધાંત પુષ્ટિ માર્ગનો રહ્યો છે। લગભગ આ સિદ્ધાંતનું પાલન મુખ્યત્વે સિદ્ધાંતના રૂપમાં પુષ્ટિ માર્ગમાં જ સ્વીકારાયેલું છે। ઘરની પૂજા બધે જ છે એવું નથી, એવું નહીં, પણ મૂળભૂત રીતે અહીં સાધના પ્રણાલી ઘરની સેવાની જ રહી છે। બધી જગ્યાએ મંદિર અને ઘર બંને છે। આપણે ત્યાં એક મંદિર એક શ્રીનાથજીની ઈચ્છાથી એ થયું, પછી ગુસાઈજીએ પાછું એમાં પણ ફેરફાર કરી અને પોતાની માલિકીની જગ્યામાં જ શ્રીનાથજીને પાછા એ મંદિરને પોતાની માલિકીમાં લીધું ગુસાઈજીએ। ફરી પાછો એ જ સિદ્ધાંત આપણો હતો સેવાનો, એ ફરી પાછો વધારેમાં વધારે જે રીતે લાગુ પડી શકાય એટલો શ્રી ગુસાઈજીએ ફરી પાછો એ પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત શ્રીનાથજીમાં લાગુ કર્યો। ઓલું એક ચિત્ર સીધું કરી દે। ઘણા કે છે તો પછી સિદ્ધાંત જ ઘર સેવાનો હતો તો પ્રભુએ શા માટે મંદિરમાં બિરાજ્યા? એના માટે આપણે સમજીએ છીએ કે ભગવાનની લીલામાં શું, કેમ, કા કારણ વગેરે કાંઈ હોતું નથી। લીલા એક પોતાના આનંદનું ઉચ્છલન છે, એમાં તમે કોઈ તાત્પર્ય એવું શોધી ન શકો। લીલા કર્યા પછી જ શોધી શકો શા માટે કર્યું, ભગવાન આમ શું કામ કર્યું, આમ કેમ ન કર્યું, આમ કેમ ન કર્યું, ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે। પણ ભગવાન જે છે એને જ ભગવાન કહેવાય કે જે સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર હોય। સામાન્ય ઐશ્વર્યવાળો વ્યક્તિ પણ સ્વતંત્ર પોતાની ઈચ્છાથી બધું કરતો હોય, થોડુંક ઐશ્વર્ય આવી જાય, બધા એને નીચે 10-20 માણસો હોય તો પણ એ પોતે કોઈ સામાન્ય ઓફિસનો ઓફિસર હોય એની પર 10-20 માણસો નીચે કામ કરતા હોય, ઐશ્વર્ય આવી ગયું એટલે પછી આ 10-20 માણસો છે એને કાંઈ કહી ન શકે, એ સ્વતંત્ર હોય, પોતાની ઐશ્વર્ય હોય તો સ્વતંત્રતા આવતી જ હોય છે। આવું ક્ષુદ્ર ઐશ્વર્ય હોય એની સ્વતંત્રતા આવતી હોય, તો ભગવાન તો સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર એકમેવા અદ્વિતીય તત્વ છે। તો એની લીલામાં તમે એવું નથી થતું કે આમ શું કામ કર્યું, ઘરનો સિદ્ધાંત હતો પછી મંદિરમાં શું કામ બિરાય જાય? પછી સિદ્ધાંત તો આપણા માટે હોય છે, ભગવાન માટે સિદ્ધાંત થોડો હોય છે। ભગવાનને ધર્મના બંધનમાં ભગવાનને બંધાવવાનું હોતું નથી, કારણ કે એક જ તત્વ છે, સર્વત્ર એ જ વ્યાપક છે, સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર, પાછું એકમેવા અદ્વિતીય, એના સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં, જળ ચેતન કંઈ પણ ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં। તો એનું આટલું અકુંઠિત ઐશ્વર્ય હોય ભગવાન,
તો એને આપણે એની લીલામાં એમ ના કહે છે કે આમ શું કામ કર્યું, આનું કારણ શું. કારણ શોધવાનું ન હોય, પણ જે પ્રભુએ લીલા કરી એમાંથી આપણે કંઈક બોધ લેવાનો હોય, કંઈક શાસ્ત્રાર્થ એમાંથી કાઢવાનો હોય છે. એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો મત છે કે પ્રભુની લીલાને આપણે માણીએ, એમાં કંઈક શાસ્ત્રાર્થ નિષ્પન્ન થાય. જે લીલા પ્રભુએ કરી એમાંથી કંઈક શાસ્ત્રાર્થ પ્રકટ થાય. જેમ ભગવાનના વચનથી શાસ્ત્રાર્થ થાય, ભગવાનના વચન એટલે વેદાદિ શાસ્ત્રો, એનાથી કંઈક અર્થ પ્રકટ થાય છે, એમ ભગવાન પોતાના સ્વરૂપથી પણ અર્થ પ્રકટ કરતા હોય છે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીનો મત છે કે ભગવાન લીલા કરીને પોતાના સ્વરૂપથી કંઈક શાસ્ત્રાર્થનું સ્થાપન કરતા હોય છે. લીલા કરીને જેમ ભગવાન વાણીથી કરે છે એમ સ્વરૂપથી પણ કરે છે. રૂપ નામ વિભેદે જગત ક્રીડતી હોય. આ બધી ક્રીડા એવી જ છે કે રૂપથી નામથી ભગવાન રૂપ અને નામથી એ બધી આ ક્રીડા જગતની ક્રીડા એ કરી રહ્યા છે. આપણે દરેક વસ્તુને સિરિયસ માનીએ છીએ. ભગવાનના હિસાબે તો બધું આનંદનું ઉચ્છલન છે. આપણી માટે બધી વસ્તુ ટેન્શનવાળી છે. આમ કેમ ને આમ કેમ ને આમ કેમ ને આપણે એમાં ફસાયેલા જ છે. આમ શું કામ, આમ શું કામ, આમ થાય તો શું થશે, આમ થાય શું થશે. એટલે ટોટલ ભગવાનના હિસાબે તો પોતાના આનંદનું આમ એ ઉચ્છલન આખી આ સૃષ્ટિ છે. એટલે આપણો વિષય એ હતો કે હવે આ લીલાને સમજવી કેમ. લીલા ક્યાંય દેખાતી નથી, થઈ રહી છે દેખાતી નથી. બધે જ ભગવાન જ છે, પણ ભગવાન જ દેખાતો નથી, બાકીની વસ્તુ દેખાય છે. બાકીની વસ્તુ દેખાય, જળ પદાર્થ દેખાય, ચેતન પદાર્થ દેખાય, પ્રાણી દેખાય, પશુ દેખાય, મનુષ્ય દેખાય, પણ ભગવાન જ દેખાતો નથી. પણ હકીકતમાં ભગવાન જ સર્વરૂપ થયો છે. તો એના માટે આપણો વિષય ચાલી રહ્યો છે કે આપણી કોઈ ઇન્દ્રિય એવી નથી કે જે ભગવાનને જોઈ શકે. આ જગતરૂપ ભગવાન થયા છે, પણ કોઈ ઇન્દ્રિય એવી નથી આપણી કે આંખ કે કાન કે હાથ કે જે ભગવાનને અનુભવ કરી શકે. આપણી ત્વચા, કોઈ પણ ઇન્દ્રિય. તો એના માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ઘણી વખત આ વાયરસ વગેરે જે છે એ નરી આંખે નથી દેખાતા, એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી એ વાયરસ વગેરેનો ખ્યાલ આવે છે. કાંઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈએ એને જોવા માટે તો ખ્યાલ આવે. એમ આપણે માટે કંઈક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈએ ભગવાનની લીલાને જોવા માટે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ મૂળભૂત પુષ્ટિમાર્ગ શું છે કે લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદ. આખી આ સૃષ્ટિ જે છે ભગવાનની એક લીલા છે. લીલા એટલે એમાં રહેલો જે આનંદ જે છે એનું ઉચ્છલન, એ પ્રકટ થવું. જેમ કે સાગર હોય છે એ લહેરાતો હોય, ક્યારેક મોટા મોજા આવે, ક્યારેક એમને એમ શાંત હોય, ક્યારેક ઊંચા ઊંચા મોજા ઉછળતા હોય. એમાં અનેક વસ્તુ અંદર ભરેલી હોય, ક્યારેક કિનારા પર આવતી હોય, ક્યારેક અંદર અંદર રહેતી હોય, ક્યારેક દેખાય આપણે જોઈએ તો જલ જ જલ લાગે, અંદર તો ઘણું બધું ભરેલું હોય. અંદર કેટલા બધા જીવ જંતુ આદિ અંદર છે, શંખ ને છીપલા ને કાંઈક ને કાંઈક નીકળે. એ જ્યારે એનો પ્રવાહ બહાર આવે ત્યારે કિનારા પર બધું વેરાઈ જાય. અંદરથી ઘણા બધા જીવ જંતુ રત્નો ઘણું બધું નીકળી શકે સાગરમાંથી. પણ દેખાય છે જલ જ જલ, પણ જલની અંદર ઘણું બધું ભરેલું હોય. જ્યારે એ બહાર આવે ઉપર, અંદર તો રહેલું જ છે, ખાલી બહાર આવી રહ્યું છે. એ ખાલી કિનારા ઉપર આવી જાય ત્યારે શંખ ને છીપલા ને અંદર વનસ્પતિ જે કાંઈ હોય તો એ અંદર તો છે જ, દેખાતું નથી, જલ જ દેખાતું હોય છે. એમાં ઘણા લોકો મોહિત થઈ જાય છે ભગવાન નિરાકાર છે કે સાકાર છે. ભાઈ ભગવાન જ્યારે પોતાની નિરાકારતા પ્રકટ કરે ત્યારે સાકારતા અંદર છુપાયેલી હોય છે. ક્યારેક સાકારતા પ્રકટ કરે તો એ નિરાકારતા અંદર એની અંદર જ રહેલી હોય છે. એટલે ઘણા મોહિત થઈ જાય કે આમાં શાસ્ત્રાર્થ થઈ જાય મોટો. આપણે બધી વસ્તુને સિરિયસ માને ને મોટા મોટા વિદ્વાનો શાસ્ત્રાર્થમાં ઝૂકી જાય. નહીં નિરાકાર જ છે, ઓલા કે નહીં સાકાર જ છે. સારા સારા વિદ્વાનો પણ આપણે બધે મનુષ્ય એવા છીએ કે તરત જ આપણે કોઈ એક છેડો પકડી લે. આપણી બુદ્ધિની એક મોટી ખામી છે કે આપણે વચલો માર્ગ ન વિચારી શકીએ કે આ પાર કે આ પાર. એ આપણી મોટાભાગની વચલું ઘણું બધું હોય છે, આપણે જોતા જ નથી. તો શું મહાપ્રભુજીનો અભિગમ એવો છે કે આ પાર ને આ પાર નહીં, પણ બધાનો સમન્વય કરીને એક ભગવદ લીલાના રૂપમાં એને જોવું. નિરાકાર અને સાકાર બે છે. તમને ખાલી ઉપરની સપાટી દેખાય છે, અંદર આકારતા ઘણી બધી છે, એને જ દેખાતી. તમારી માટે નિરાકાર હશે. એટલે મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત એવો છે કે સાકાર નિરાકાર ઉભય છે. સાકાર જ હોય એવું નથી, નિરાકાર જ હોય એવું નથી. સાકાર નિરાકાર ઉભય છે અને કહેવાય સાકાર બ્રહ્મવાદ એક સ્થાપકો વેદ પારણ.
નિરાકાર અને સાકાર બે એના રૂપ છે, સગુણ અને નિર્ગુણ બે એના રૂપ છે. તો બધી રીતે બ્રહ્મનો અનુભવ કરવો તો એ લીલાનો અનુભવ આપણને થઈ શકે. એટલે ક્યાંય આપણને અત્યારે ટીવી ડિબેટમાં ધર્મની ચર્ચા બધાય કરવા માંડ્યા છે, પણ એમાં ઝઘડતા જ હોય. ધર્મની વાત આવી નથી કે કાંઈક બે મત ઊભા થયા નથી, બે મત ઊભા થયા નથી એટલે તરત જ શાસ્ત્રાર્થ, તરત જ ઝઘડો ઉત્પન્ન થઈ જાય. હમણાં શંકરાચાર્યજી પાછું વિવાદાસ્પદ એક સ્ટેટમેન્ટ કરી નાખ્યું, આપણે પડવાની જરૂર નથી, પણ કહી દે કે કાંઈક પણ કરો, જરાક ધર્મની વાત કરો, શાંતિથી તો કરવી જ નહીં, કાંઈક વિવાદ જ કરવો. કે ધર્મ ખાલી વિવાદનો વિષય છે કે જીવવાનો વિષય છે? એ ખાલી વિવાદનો જ વિષય છે, ધર્મ એટલે વિવાદ. તો શંકરાચાર્યજીએ એમ કીધું કે જગન મિથ્યા બ્રહ્મ સત્ય. આ સિદ્ધાંત શંકરાચાર્યજીનો છે, એ વૈષ્ણવાચાર્યોને ભ્રમણા છે. નિશ્ચલાનંદ સરસ્વતી પૂરી પીઠના શંકરાચાર્ય કે આ વૈષ્ણવાચાર્ય એવો બધા પ્રચાર કરી દીધો કે જગન મિથ્યા બ્રહ્મ સત્ય આ શંકરાચાર્યજીનો સિદ્ધાંત છે. આ તો શ્રુતિનો સિદ્ધાંત છે, વેદનો સિદ્ધાંત છે. જગન મિથ્યા બ્રહ્મ સત્ય તો વેદમાં કહેલું છે, શંકરાચાર્યજીનો ક્યાં છે? તો વૈષ્ણવાચાર્યો ભ્રમણા ઉત્પન્ન કરી દીધી. વૈષ્ણવાચાર્ય શ્રી રામાનુજાચાર્ય થયા, મધ્વાચાર્ય થયા, નિંબાર્કાચાર્ય થયા, શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણ થયા, રામાનંદાચાર્ય થયા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થયા. બધાને લઈ લીધા એક સાથે. એનો મતલબ શું કે બધા આચાર્ય ખોટા છે, અમે જ એક સ્તુતિ પ્રતિપાદિત સિદ્ધાંત અમે જ સમજીએ છીએ, બાકી કોઈ સમજતા જ નથી. પણ જગન મિથ્યા બ્રહ્મ સત્ય એટલું જ વેદે કીધું છે. જગતનું સત્યત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે, એનું તમે શું કરશો? એ તદાત્મમિદમ સર્વમ. ચાલો, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, એ તદાત્મમિદમ સર્વમ. વેદે જ કીધું છે આ જે કાંઈ પણ છે આ જગત એ બ્રહ્મરૂપ છે, તો સત્ય કહી દીધું જગત. તો વેદે મિથ્યા પણ કીધું ને સત્ય પણ કીધું. હવે આ ભ્રમણા પછી વૈષ્ણવાચાર્યનો છે કે શંકરાચાર્યનો પણ છે આ ભ્રમણા? તમને આ ભ્રમણા છે કે જગન મિથ્યા એક જ સિદ્ધાંત છે, એ તદાત્મમિદમથી સત્ય ન થઈ શકે જગત. તત્ સત્યમ, સ્પષ્ટ વેદ કહે છે તત્ સત્યમ. સત્યંચ અનંતંચ સત્યમ અભવત. વેદ એમ કહે છે સત્ય અને અનર્થ, સત અને અનર્થ એ મળીને એક સત્ય બને છે. સત્ય એવું હોય છે હંમેશા કે બધું પ્રકટ નથી, થોડું અપ્રકટ પણ હોય છે. સત્ય પ્રકટ હોય એવું જરૂરી નથી, થોડુંક અપ્રકટ હોય, થોડુંક પ્રકટ હોય, એ જ સત્ય હોય છે. તત્ સત્યમ. આ તો ક્યાં મિથ્યા કીધું છે? જે કાંઈ પણ છે તત્ સત્યમ એ તદાત્મ્યમિદમ. તો તમને પણ એવી ભ્રમણા છે, જે વૈષ્ણવાચાર્યની ભ્રમણા છે કે જગત મિથ્યા એ શંકરાચાર્ય સિદ્ધાંત, એ વેદનો સિદ્ધાંત. તો સત્ય કહેવાનો સિદ્ધાંત પાછો જગતને વેદનો જ છે. હવે શું કરવું ભાઈ? આ બહુ સિરિયસ વસ્તુ નથી. બ્રહ્મ જે છે એ જગન મિથ્યા જ્યારે પોતે આધાર બને અને માયિક નામ રૂપને ધારણ, માયાથી ક્યાંક મિથ્યા નામ રૂપોને ધારણ કરે એવી સૃષ્ટિ પણ જે હોય છે એ જગન મિથ્યા છે. જેમ કે સ્વપ્ન આખી એક સૃષ્ટિ છે, એનો આધાર બ્રહ્મ બનેલો છે, પણ સત્ય બધા જે આપણે જે સ્વપ્ન આવે છે એ બધા એ મિથ્યા છે. એક સૃષ્ટિ તો છે ને, એને મિથ્યા કીધું છે વેદમાં. એક માયિક સૃષ્ટિ જે છે એ મિથ્યા છે. આ ઘર, આ દેહ, આ બધું જે કંઈ છે એ મારું છે, મારું માનવું એક મિથ્યા સૃષ્ટિ છે. તમને એમ લાગે છે કે આ જગત તો સત્ય છે, ઘર સત્ય છે, પણ જગત, આ ઘર મારું છે એ મિથ્યા અનુભવ છે. જેવો દેહ છૂટ્યો નથી કે આ ઘર કાંઈ પછી કાંઈ ઘર. ઓલા ભજનમાં ઓલા ભજની કોઈ ગાય છે કે આ ભાડુતી બંગલો કેને રે બનાવ્યો. આ બંગલો ખાલી કરવાનો છે, ભાડુતી બંગલો આને ખાલી કરવાનો છે. તો આ બંગલો તો ઠીક, આ બંગલો ખાલી કરવો પડશે. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કે અહંતા મમતાત્મક જ આ સૃષ્ટિ જે છે એ પણ મિથ્યા છે. સંસાર મિથ્યા છે, સ્વપ્ન સૃષ્ટિ મિથ્યા છે, ભ્રમની સૃષ્ટિ છે એ મિથ્યા છે. ભ્રમ એક સૃષ્ટિ તો છે પણ મિથ્યા સૃષ્ટિ છે. આ બધા જગન મિથ્યાના ઉદાહરણ છે. કારણ કે બે વેદ તો બે કહે છે સત્ય પણ છે મિથ્યા પણ છે. એટલે જ્યારે માયિક રૂપ ધારણ કરે છે, ખાલી માયિક રૂપ હોય છે, જ્યારે પોતાનો સચ્ચિદાનંદ જે છે તિરોહિત હોય છે, એવું જે રૂપ જે છે એ રૂપને
મિથ્યા કહેવાય છે, એ માયિક રૂપને મિથ્યા કહેવાય છે. પણ બ્રહ્મ જ સર્વરૂપ બન્યો છે એવો સિદ્ધાંત જે વેદનો છે, ત્યાં તો એ સત્ય છે, ત્યારે એને સત્ય કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે આપણને એક જ છોડ પકડાય, જગન મિથ્યા પકડાય ગયું, બાકીનું બધું ખોટું હોય. ભાઈ તમારા માટે જગન મિથ્યા સાચું હોય, પણ જે જગતને સત્ય કહે છે એ બધા ખોટા છે એમ કહેવાનું કારણ શું છે? મારે આ પાલન કરવું છે, અમારો આ ધર્મ છે, એમ નહીં, બધા ખોટા છે, અમે એક સત્ય છે. આ એક આપણી ટેન્ડન્સી બધાની છે, કારણ કે આપણે આવું જ વિચારતા હોય છે. પણ ધર્મ જે છે જીવન પ્રણાલીનો વિષય છે, કેવલ વાદ વિવાદનો વિષય નથી. વાદ વિવાદ એ કરવો એમાં કાંઈ વાંધો નથી, કંઈક શાસ્ત્રાર્થ થતો હોય ત્યારે શાસ્ત્રાર્થનો ભાગ લેવો જોઈએ, પણ ધર્મની વાત ખાલી વિવાદની જ વાત છે એવું નથી. આપણે બનાવી દીધી જગતની અંદર, પણ હકીકતમાં ધર્મ એ જીવન પ્રણાલી છે, જીવન જીવવાની રીત છે. આપણે જેને ધર્મ માન્યો છે એને આપણે જીવનમાં આચરણ કરીએ. દુનિયા આખી પાલન કરતી હોય કે ન કરતી, દુનિયા બહુ પાલન કરતી હોય એ જ ધર્મ એવું નથી. તો 57 દેશ મુસલમાનના છે, ક્રિશ્ચનોના એટલા દેશ હશે, તો મોટા પાયે તો ક્રિશ્ચન અને મુસ્લિમ લોકો છે. તો વધારે લોકો પાલન કરતા એ જ આપણે ધર્મ માનવું હોય તો પછી એવા ધર્મ માનવા પડશે. ધર્મ એવું નથી હોતું. ધર્મ તો જે શાસ્ત્ર કહે છે એ જ ધર્મ હોય છે, ને આપણને એનું આચરણ કરવાનું હોય છે, બીજો કોઈ આચરણ કરતો હોય કે ન કરતો હોય. એટલે લીલાની અનુભૂતિ જે છે, આપણે સત્ય જગતને કહીએ છીએ, નિરાકાર સાકાર ઉભય કહીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય કહે છે. એટલે જ હું આપણા પ્રવચનોમાં તો કહું છું કે મહાપ્રભુજી બધાનો સમન્વય કર્યો છે, કોઈને ડિનાય નથી કર્યું કે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એવું છે કે સર્વરૂપ બનવાનું ભગવાનનું સામર્થ્ય છે, એટલો સ્વતંત્ર છે ભગવાન કે એ કોઈને નિરાકારના રૂપમાં અનુભવમાં આવી શકે, કોઈને સાકારના રૂપમાં અનુભવ આવી શકે, કોઈને દેવીના રૂપમાં અનુભવ આવી શકે, કોઈ દેવતાના રૂપમાં આવી શકે, કોઈને કયા રૂપમાં અનુભવમાં આવવું હોય. એ બ્રહ્મનું એવું અકુંઠિત સામર્થ્ય છે, એ જ એનો આનંદ, એને આનંદ કહેવાય છે. આનંદ એટલો જ છે કે બધા જ એના જ રૂપ છે, એને કાંઈ વાંધો નથી, સર્વરૂપ એના જ છે. એટલે મહાપ્રભુજી આપણને પૂરેપૂરું જે શાસ્ત્રનું જે રહસ્ય છે આ જોઈ લ્યો, વાંચી લ્યો. રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિંબાર્કાચાર્ય, કોઈને મહાપ્રભુજીને કહેતા બધા કોઈ ખોટા છે, પણ એટલો જ મત છે સાચો છે એમ કહે તો મહાપ્રભુજી કહે તો પછી એ વાત ખોટી થઈ જશે કે હું જ સાચું બાકી બધા ખોટા, હું એક સાચું બાકી બધા ખોટા. એવું કહેશો તો તમે બ્રહ્મની જે સર્વરૂપ બનવાનું જે સામર્થ્ય છે એનો જ તમે ડિનાય કરો છો, તમે એને નકારો છો. ભગવાનના સામર્થ્યને તમે કુંઠિત બનાવો છો કે આટલું જ હોય, ભગવાન આ રીતે જ સૃષ્ટિ પ્રકાર કરે, બીજી રીતની કોઈ સૃષ્ટિ ન હોઈ શકે. તો મહાપ્રભુજી એમ કહે છે ભગવાનનું અકુંઠિત સામર્થ્ય છે, એ સર્વ સામર્થ્યવાન છે, સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર છે, એને તમે કેવી રીતે તમે ના પાડી શકો કે નહીં તમારે આ નથી થવાનું. તો લીલા દૃષ્ટિ જે છે એ આપણો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે મહાપ્રભુજીનો. લીલાની અનુભૂતિ કરવી, અને વાર્તામાં આવે છે કે લીલા રસ મેં મગ્ન વહે કે રહેતે. તો લીલાઓની ભગવાનની આ એક લીલા જ છે, એની અનુભૂતિ કરવાની ખાલી જરૂર છે. થઈ તો રહી છે, આપણા રૂપે એક લીલા થઈ રહી છે, આપણને લાગતી હોય કે ન લાગતી, પણ આપણા રૂપે પણ ભગવાન કંઈક લીલા કરી રહ્યો છે, આપણું રૂપ ધારણ કરીને. એનાથી જોડાવાની આવશ્યકતા છે. ભગવાનનું જે સર્વવ્યાપક એ બ્રહ્મરૂપ છે એની સાથે જોડાવાની આવશ્યકતા છે, જેને આપણે બ્રહ્મ સંબંધ કહીએ છીએ. એ વ્યાપક જે ભગવાનનું રૂપ છે એનાથી જોડાઈએ તો આપણને અનુભવમાં આવે કે એ વ્યાપકતામાં હું પણ કંઈક ભગવાનની લીલાનો જ કોઈક સ્વરૂપ છું, કંઈક લીલાની મારા દ્વારા પણ ભગવાન કોઈ લીલા કરી રહ્યા છે, કરાવી રહ્યા છે, જે કરી રહ્યા છે. તો આ ભગવાનની આ લીલા દૃષ્ટિ કેળવવાની જે બહુ કઠિન છે, એના માટે મહાપ્રભુજી આપણને 4 દ્રષ્ટિ કહો કે 4 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહો, 4 ઇન્દ્રિય કહો, આપણને એ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આપી છે: શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. એક સિદ્ધાંત પકડીએ શરણાગતિનો. તો શરણાગતિથી આ લીલા દૃષ્ટિ કેમ છે કે બધું સારું ખરાબ જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું જ ભગવાનની લીલા છે. સારું થાય તો લીલા છે એવું નહીં, પણ જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે સારું, આપણને સારું ને ખરાબ છે એની દૃષ્ટિએ સારું ખરાબ નથી. એક હાથ ઊંચો કરું, એક હાથ નીચો કરું, એક હાથ હું બીજો હાથ રાખું તો એ મારો જ મારો હાથ છે, એને ઊંચો રાખું નીચો રાખું
તો એ તો મારું અંગ છે. એમ આખી સૃષ્ટિ ભગવાનનું અંગ હોવાથી શું એને વ્યવહાર કરવો કે એની સાથે શું વ્યવહાર કરવો એ અકુંઠિત સામર્થ્ય હોવાથી એ કરી રહ્યો છે. એટલે આખું આ જગત ભગવાનનું તો શ્રીઅંગ જેવું જ છે, પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, સ્વરૂપનો જ વિસ્તાર છે. તો ભગવાનનો સ્વરૂપાત્મક આ વિસ્તાર છે. આવું આપણે માનીએ છીએ, શ્રી મહાપ્રભુજી માને છે. મહાપ્રભુજી અનુયાયી તરીકે આપણે પણ માનવું જોઈએ. બીજા કોઈ માનતા હોય આપણે આશા ન રાખીએ તમે પણ માનો. હમણાં એક બીજો વિવાદ ચાલે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના જે સંપ્રદાય જે છે, ગૌડીય વૈષ્ણવનો સંપ્રદાય છે, તેમાં આપણે માનતા હતા અત્યાર સુધી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના આચાર્ય છે. અમે પણ માનીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના સંપ્રદાયના, માધવ ગૌડીય પરંપરાના, એમના સંપ્રદાયના એ આચાર્ય છે. એમાં આપણા આચાર્ય ચરણ છે શ્રી મહાપ્રભુજી. એવી રીતે એમના પણ હવે એમના જે આચાર્ય પરંપરામાં આવનાર એક વ્યક્તિએ એમ કીધું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે અમારા આચાર્ય નથી. અમે તો માનતા હતા કે આચાર્ય નથી, એ તો ભગવાન છે, એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, અમે આચાર્ય ન કહી શકીએ એને. તો કાંઈ વાંધો નહીં, તમે માનો તો એ વાંધો નહીં, બીજા કેમ ન માને? બધાએ એમને કૃષ્ણ માનવા જ પડે. તો આ દાદાગીરી થઈ ગઈ. પાછી તમે માનો, આનંદથી માનો, કાંઈ વાંધો નહીં. કે ના ના, બીજા બધાએ પણ એમને આચાર્ય નહીં કહેવાનું, ભક્ત નહીં કહેવાનું, પણ એ તો ભગવાન છે. તમારી માટે હોઈ શકે, પણ હવે બીજા બધાને મનાવવાનું કારણ શું? તો આવું ચાલ્યા કરે છે કે આપણે તમે માનો આનંદથી, એમાં મજા ન આવે. એમને ભગવાન માનવામાં મજા નથી આવતી. બીજા કેમ નથી માનતા એને મનાવવું અને બધા વચ્ચે આ પ્રદર્શન કરવું. તો અમે તો આચાર્ય કહેતા હતા કે નહીં, આચાર્ય નહીં. તો ભાઈ ભગવાન જ કહી રહ્યા છે કે આચાર્ય મામ બીજાની યાદ, આચાર્ય મારું સ્વરૂપ છે. હવે શું વાંધો છે? તમે આચાર્ય મામ બીજાની યાદ, આચાર્ય કહેવાથી પણ શું હોય, ઓછું થઈ જશે? નહીં. હવે એ લોકો ધીરે ધીરે સાક્ષાત પ્રકટ કલિકાલમાં પ્રકટ કૃષ્ણ અવતાર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, આપણા મહાપ્રભુજીની બેઠકજીની બાજુમાં રાધાકુંડ ઉપર એમની બેઠકજી વર્ષોથી હતી, બેઠકજી જ કહેવાતી હતી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની. અત્યારે અહીંયા બોર્ડ લખી દીધું કલિકાલના સાક્ષાત કૃષ્ણ અવતાર શ્રી ચૈતન્ય. એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આપણા મહાપ્રભુજીની બેઠકજી રાધાકુંડ, કૃષ્ણકુંડ ઉપર, રાધાકુંડ ઉપર એમની બેઠકજી, કૃષ્ણકુંડમાં આપણા આચાર્ય ચરણની બેઠકજી. પણ અત્યાર સુધી તો ત્યાં કાંઈ લખેલું હતું નહીં. હવે અહીંયા મેં જોયો શિલાલેખ, એકદમ શિલાલેખ મારી દીધો કે સાક્ષાત કૃષ્ણ અવતાર. તો એના સંપ્રદાયમાં તમારે જે માનવું એ માનવું, પણ બીજા કોઈક એમને આચાર્ય કહી દે તો તમને વાંધો આવી જાય, બીજા કોઈ એને ભક્ત કહી દે તો વાંધો આવી જાય. નાભાદાસજી તો એમ કહે છે ભક્ત, ભક્તિ, ભગવંત, ગુરુ, ચતુર નામ બપુ એક. ભક્તિ, ભક્ત, ભગવાન અને ગુરુ ચારેય અલગ અલગ નામ છે, પણ રૂપ તો એક જ છે, તત્વ તો એક જ છે. એટલે આપણે તો આચાર્ય ચરણ જ ઉલ્લેખ કરીએ છીએ કે આપણને પછી ભ્રમણા કહે તો હવે અમારા મહાપ્રભુજી ભગવાન. તો આપણે ક્યારેય નથી દાવો નથી કરતા, કારણ કે કોઈ સુસાઇડ કરે તો આપણે ભેગું થોડો સુસાઇડ કરે કે હાલો કરીએ તો આપણે બાજુમાં આપણે લખી નાખો કલિકાલના સાક્ષાત કૃષ્ણ અવતાર શ્રી વલ્લભાચાર્યજી. કારણ કે તે મહાપ્રભુજીને જ નહીં ગમે. પાછું આપણે એમને કહેશું કે ભગવાન સાક્ષાત વલ્લભાચાર્ય ચરણ, તો મહાપ્રભુજીને નહીં ગમે. કારણ કે મહાપ્રભુજી તો કહે છે કે ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, પોતે ડિક્લેર કરી દીધું, ઇતિ શ્રી કૃષ્ણદાસસ્ય વલ્લભસ્ય હિતમ વચા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો સતત કૃષ્ણ નામ લેતા હતા, તો સાક્ષાત કૃષ્ણ અવતાર હતા. તો આપ તો સતત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો નામમય હતા, કૃષ્ણ નામમય હતા. અને એ કૃષ્ણ નામમય રહેવાને કારણે સાક્ષાત કૃષ્ણ જ એમના હૃદયમાં અંદર પ્રકટ થઈ ગયા હતા. જે આપણા મહાપ્રભુ એમ કહે કે આપ અને કૃષ્ણમાં હવે કાંઈ ફેર નથી. એ ભક્તિથી એવી વ્યવસ્થા એમ પ્રાપ્ત કરી હતી કે એટલા બધા તન્મય થઈ ગયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. આપણા મહાપ્રભુજી એમ કીધું કે આપને આપના કૃષ્ણમાં અને આપનામાં હવે કોઈ ફરક નથી. તો વાસ્કણ રાજા માટે પણ શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે હવે એમની પણ એવી વ્યવસ્થા, જો ભક્તની એવી વ્યવસ્થા હોય છે વ્યસન દશા કે જેમાં એ સાક્ષાત ઠાકોરજી એના વચ્ચે હવે કોઈ અંતર રહ્યું નથી. કારણ કે કૃષ્ણ લીલામય અને એ કૃષ્ણમય થઈ ગયા.
તો એવું માનવા પણ એ તૈયાર નથી કે નહીં, એ રીતે નહીં, સાક્ષાત કૃષ્ણ. તો આ બધા વિવાદો આપણી બુદ્ધિ આવું જ કરતી હોય છે. અને પેલા તો છે ને બોલતા સભામાં બોલતા એટલે વાંધો ન આવતો. હવે આ તો યુટ્યુબમાં બધું આવ્યા કરે, બધા અલગ અલગ દાવા કર્યા કરે. તો બધા ઝંડા ફરકાવે છે પણ કોઈને શાંતિથી ધર્મનું પાલન નથી કરવું. એટલે હું આમાંથી શિક્ષા લઉં આ બધું જોઈને કે આપણે આપણું ધર્મનું સારી રીતે હંમેશા પાલન કરવું, કારણ કે આનો અંત જ નથી, આનો કોઈ અંત આવે એમ નથી. એના કરતાં આપણે શાંતિથી આપણા ધર્મનું પાલન કરવું, ને આપણી સામે કોઈ શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે આવી જાય તો કરી લેવો. બાકી આપણે આપણા ધર્મને વધારેમાં વધારે નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરવાની અત્યારે આવશ્યકતા છે, કે જે કોઈ કરતું નથી. જે કોઈ ન કરે એવું આપણે કરવું જોઈએ. આપણે એવી શિક્ષા લે કે આ બધા આમાં ટાઈમ બગાડે, વાદ વિવાદમાં ટાઈમ બગાડે. તમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન લાગતા તો બસ એમાં તન્મય થઈ જાઓ ને, પછી એનાથી બીજું જોવાની જરૂર શું છે? કાંઈ આપણે આપણા ઠાકોરજી આપણું સર્વસ્વ લાગતા હોય તો બસ એમાં તન્મય થઈ જવું જોઈએ ને. સમય તો ઓછો છે, આમાં ગમે ત્યારે હાર્ટ એટેક આવી જાય, ગમે ત્યારે એક્સિડન્ટ થઈ જાય, કાંઈ નક્કી નથી. તો આપણે તો આપણા પ્રભુ જો ભગવાન આપણને મળી ગયા, કે આપણને લાગે છે કે આપણા આ ભગવાન, બસ એમાં તન્મયતાથી એમને ભજવું જોઈએ. એક જ સિદ્ધાંત છે. એટલે મહાપ્રભુજી આપણને જે લીલા દૃષ્ટિ આપી છે સમજી લઈએ, કંઈક એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ સારી રીતે પકડી લઈએ. શરણાગતિ, ચાલો શરણાગતિમાં ક્રિયા તો બહુ ઓછી હોય છે, ખાલી ભાવ જ મુખ્ય હોય છે ને. શરણાગતિમાં જેમ સેવામાં આપણે બાહ્ય આપણી દેહને પણ જોડવો પડે, શરણાગતિમાં તો હૃદયનો જે ભાવ છે એ જ મજબૂત હોય કે હું શ્રી કૃષ્ણનું એ શરણાગત છું. ભગવાન કૃષ્ણ એટલે પરમ તત્વ પરમાત્મા જે છે એમની હું શરણમાં છું, શ્રી કૃષ્ણની હું શરણમાં છું. જ્યારે શરણાગતિ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પણ આપણી શરણાગતિ માટે મહાપ્રભુજી કહે છે કે વિવેક ધૈર્ય સહિતની શરણાગતિ હોય. આ બ્રહ્મની જે લીલા જે છે એમાં બે આવશે, સારું ખરાબ, સાકાર નિરાકાર, સગુણ નિર્ગુણ, જેટલા પણ આ બધા હોય વિરુદ્ધ ધર્મો હોય, એનો બ્રહ્મ આશ્રય છે. આપણે પણ જો એના અંશો હોઈએ તો આપણી માટે પણ ભગવાન એ એક સાગર હોય, એમાં આપણે પડ્યા હોય, આપણું કાંઈ ચાલતું નથી, એ જે રીતે એને ચલાવવું એમ ચાલે. એક સાગરમાં પડી ગયા આપણે તો જેમ જોગો આવે એમ ચાલ્યા જવું, એમાં ન કાંઈ સારું ન કાંઈ ખરાબ. શરણાગતિનો આવો ભાવ આપણને થવો જોઈએ કે હું પ્રભુનો શરણાગત છું, હવે મારા રક્ષક તો ભગવાન છે, એમની હું શરણમાં છું, અને એ જેમ કરી રહ્યા છે મારું હિત છે. આને શરણાગતિ કહેવાય. આમ થવું જોઈએ ભાઈ, મારે મગજ નથી ચલાવવાનું, જે મારી માટે સારું છે એ જ પ્રભુ કરી રહ્યા છે, એ શરણાગતિ છે. ન થતી હોય એવો ભાવ ન આવતો હોય તો એને દ્રઢ કરવા માટે મહાપ્રભુજી આપણને વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથ આપેલો છે, કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથ આપેલો છે. વિવેક ધૈર્યાશ્રય કૃષ્ણાશ્રય છે, એને સારી રીતે આપણે અધ્યયન કરવું જોઈએ. અને આપણા આચાર્ય ચરણે આપણને જે આજ્ઞા કરી છે એનું આપણે એને કાંઈક આચરણમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો પહેલો સિદ્ધાંત મહાપ્રભુ કહે છે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજે ઈચ્છાતક કરી શકે. એટલે સારું ખરાબ જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એમાં મારું હિત હશે, કલ્યાણ હશે, એ જ પ્રભુ કરશે. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજે ઈચ્છાત, પોતાની ઈચ્છાથી જ બધું કરે છે. એક સામાન્ય માણસ, માતા પિતા, મહાપ્રભુજી આવું લૌકિક ઉદાહરણ આપે છે કે માતા પિતા એના પુત્રનું અહિત થાય એવું ક્યારેય કરતા નથી. તો ભગવાન તો આપણો સૌથી પરમ સહૃદ છે, સૌથી વધારે આપણો જો મિત્ર હોય તો ભગવાન છે. કારણ કે નરકમાં ભેગો આવે, માતા પિતા ન આવે તો આપણે કદાચ આપણા કર્મોને કારણે નરકમાં જવું પડે તો અંતર્યામી ભગવાન તો સાથે જ હોય. અંતર્યામી તો આવવું જ પડે. જ્યાં સુધી જીવની સત્તા છે ત્યાં સુધી અંતર્યામી અંદર બિરાજેલો હોય. તો નરકમાં કદાચ જાશું તો અંતર્યામી તો એમ નહીં કે હું નહીં આવું, નરકમાં આવીશ, સાથે ને સાથે રહેશે. તો સૌથી ભગવાન કહે છે મને પોતાનો સરહદ જાણીને મારી શરણમાં રહેવું જોઈએ કે હું તમારો સૌથી હિતે છું, હું તમારો અહિત કેવી રીતે કરી શકું. સામાન્ય માતા પિતા પણ પોતાના પુત્રનું અહિત નહીં કરે, કોઈ મિત્રનું અહિત નહીં કરે. આપણને આપણા સગા વાલા મિત્રો બધામાં વિશ્વાસ હોય છે કે આપણું અહિત નહીં કરે. તો ભગવાન તો પરમ સખા છે, પરમ મિત્ર છે, પરમ પિતા છે. તો એના ઉપર આપણે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો એ શરણાગતિ છે. એ શરણાગતિનો પહેલો સિદ્ધાંત છે કે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છાતક કરી શકે. ભગવાન એની બધું ઈચ્છાથી કરે છે અને હું તો એનો શરણાગત છું, હું તો ભગવાનનો શરણમાં આવેલો છું. તો
એ તો મારા રક્ષક છે, તો મારું અહિત તો નહીં જ કરે. હું તો હિત અને અહિત હું નથી જાણતો. કારણ કે પોતાના અહંકારને એકદમ ડાયલ્યુટ કરી દેવાનો છે. એને શરણાગતિ કહેવાય કે મારો કાંઈ હું કેવો એમ નહીં થાય, પ્રભુ જેમ ચલાવે એમ મારે ચાલવાનું છે. આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પકડાઈ ગયું તો બ્રહ્મની લીલાની અનુભૂતિ આપણે કરવા માંડશું. કારણ કે જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે એમાં આપણને બ્રહ્મની પ્રભુની લીલા દેખાઈ રહી છે. અને મારું કામ શું છે કે હું શરણાગત છું, તો મારે જે પ્રભુ કરી રહ્યા છે એમાં મારું હિત છે એમ માનીને મારે આ શરણ છોડવાનું નથી. આવો ભાવ આવી ગયો જે મહાપ્રભુજી આપણને બતાવે છે કે ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ. ચાલો સુખમાં તો વાંધો નહીં, પણ ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ આમૃતે સર્વત સદા. મરણ પર્યંતનું દુઃખ આવી જાય તો પણ એને સહન કરવું, ધૈર્ય રાખવું અને સહન કરવું. ક્યાં ભાવથી સહન કરવું? વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છાત કરશે. વિવેક પહેલાં કીધો છે, પછી ધૈર્ય કીધો છે. વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છાત કરીષ્યતિ. એનું ઈચ્છાથી બધું થાય છે તો સારું જ થશે. મારું સારું જ કરી રહ્યા છે પ્રભુ. તો વિવેક અસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છાત કરીષ્યતિ. અને ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્ય. મરણ પર્યંતનું દુઃખ આવી જાય તો પણ એને સહન કરીને ભગવદ આશ્રય છોડવો નહીં. એ ધૈર્ય કહેવાય છે. ભગવદ આશ્રય મરણ પર્યંત દુઃખમાં વધારે વધારે કયું દુઃખ આવશે? મરણથી મોટું તો કોઈ દુઃખ નથી. સૌથી મોટું તો મૃત્યુ. અને પછી આવ્યા વગર રહેતું નથી. આપણને ડર જ આખી જિંદગી લાગ્યા કરે આવવાનું, એ નિશ્ચિત, બાકી કાંઈ નિશ્ચિત નથી. મૃત્યુ તો આવશે જ, એ તો નિશ્ચિત છે. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે મરણ પર્યંતનું પણ કોઈ કષ્ટ આવી ગયું, એનાથી મોટું કષ્ટ તો કાંઈ ન હોઈ શકે. જેમ શાંકરના ગ્રંથમાં પણ લખ્યું છે, આ નિષ્ઠા છે. શરણાગતિમાં આપણી નિષ્ઠા છે. ધૈર્ય છે તો એ નિષ્ઠા છે. બેબાકડા થઈ જાવ એમ ને, એ નિષ્ઠા. આપણી શરણાગતિના ભાવમાં આપણી નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. આપણા આચરણમાં શરણાગતિનો ભાવ હોવો જોઈએ. ઓલો અહંકારનો ભાવ છે કે આમ કેમ થયું, ભગવાને મારી માટે આમ કેમ કર્યું. ઘણા એમ કે દુઃખ આવે ત્યારે ભગવાને આમ કેમ કર્યું મારી માટે. તો તમે શરણાગત નથી. શરણાગત ન હો તો એને આ પ્રશ્ન કરવાની છૂટ છે, પણ શરણાગતને એવી છૂટ નથી ને. આમ કેમ કર્યું, ભગવાને આમ શું કામ કર્યું. પણ જે કર્યું એમાં જ હિત હોય, જેમ માની લેવું છે. મારું હિત અને હિત આપણે નક્કી નહીં કરવું. પ્રભુ જે કરી રહ્યા છે, જે કર્યું છે એમાં મારું હિત છે. એટલે લીલા થઈ ગઈ. જે લીલા થઈ એ પ્રમાણે આપણે ઢળાવવું. આપણા અહંકાર અનુસાર લીલા નહીં થાય એવી આશા રાખીએ કે મારા અહંકાર અનુસાર. આપણો અહંકાર આપણા લૌકિક વ્યવહારમાં ચાલતો નથી. તો પછી આ સાબુદ્દીન રાઠોડ કહે છે કે સરકાર આમ નહીં ચાલે, એમ ચર્ચા કરતા ઘણા. સરકાર આવા કર્યા વગર નહીં ચાલે, આમ સરકાર ન ચાલે, એ બધી ચર્ચા કરતા હોય. સાબુદ્દીન રાઠોડ કહે કે ઘરે તું ભાજીનું શાક કરે, રીંગણાનું શાક કરે છે, તો સરકાર ક્યાંથી ઘરમાં નથી ચાલતું અને સરકાર કેમ ચાલે? સાબુદ્દીન રાઠોડ એમ કહે કે ઘરમાં નથી ચાલતું, કે તે કીધું ભાજીનું શાક કરજો તો રીંગણાનું શાક કર્યું હોય. તો અહંકાર તો ઘરમાં નથી ચાલતો, આપણા લૌકિક વ્યવહારોમાં નથી ચાલતો. જેમાં આપણે ઈચ્છીએ એમ નોકરે નથી કરતા. નોકર કેમ આપણે કરવું પડે? અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ છે. નોકર જે છે, જે માણસો આ કામવાળી બાયો કોઈ ન ઝૂકતા એને બધા ઝૂકે કે નહીં હોય એટલે નહીં હોય, જાઓ બીજા ગોતી લેજો નકર. તો તરત જ ને આવજો ભાઈ હવે, તો તરત આપણે એને શરણાગત એ છે. તમે કેમ નહીં થાય આમ જ થાય. તો આપણે કેટલા વ્યવહારમાં આપણો ક્યાં અહંકાર ચાલી રહ્યો છે? ભગવાનમાં અહંકાર ચલાવીને આપણે કે ભગવાન આમ કેમ કર્યું. તો આપણે સામાન્ય ક્ષુદ્ર વસ્તુમાં આપણો અહંકાર ચાલતો નથી. ડૉક્ટર પાસે ગયા એક બે પ્રશ્ન જો કરી દે તો તમે વિશ્વાસ નહીં જાઓ, જવા દો. કેમ આવા પ્રશ્ન કરો છો? બે ફાઇલ બીજા ડૉક્ટર પાસે અમે ચેક કરાવશું તો જવા દો. આપણે કેમ તો થતી જ નથી ક્યાંય પણ. તો શા માટે ભગવાનની લીલામાં આપણે એવો અવરોધ ઉત્પન્ન કરવો અહંકારનો કે આમ કેમ કર્યું? ભાઈ થયું, બસ એ જે થયું હું નીચે છાત કરીશ હતી, અને એ જ મારું હિત છે, એમાં જ મારું હિત છે. પ્રભુ હિત વિના કંઈ કર્યું જ ન હોય, મારું હિત જ કર્યું હોય. એની માટે મહાપ્રભુજી આગળ પણ પંચશ્લોકીમાં પણ આજ્ઞા કરી છે કે કરિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસો ભર્તૃત્વે વર્ણમતા. કરિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસ, જે કરશે
એ મારું હિતનું જ કરશે એ કરીષ્યતિ એટલે વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજ ઈચ્છા કરીષ્યતિ. પ્રભુ બધું એની ઈચ્છાથી જ કરે છે આખું જગત. એમાં સ્પેશિયલ હું તો એનો શરણાગત છું પ્રભુનો, તો મારા માટે અહિત થાય એવું કરી શકે જ નહીં. એટલો વિશ્વાસ જો ન હોય તો શરણાગતિ છે જ નહીં. પહેલી દીક્ષા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, એ પહેલી દીક્ષા જે છે એ પૂરી થઈ ગઈ. પછી સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિની વાત તો આપણે શરણાગતિમાં જ નથી. પહેલી વસ્તુ છે તો શરણાગતિનો, જો શરણાગતિને દ્રઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ એનામાં ઉપયોગી થશે. વિવેક ધર્યાશ્રયનો પાઠ, સતત શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં બોલવું, કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ કરવો, આ બધા મહાપ્રભુજી બધા કે આનાથી શરણાગતિ દ્રઢ થશે. આ ઉપાયથી શરણાગતિ દ્રઢ થશે. અને દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણે ભગવદ લીલા જોઈ શકીએ. પ્રભુએ હિત જ કર્યું છે એવું જોઈએ, એનો મતલબ કે ભગવદ લીલા થઈ રહી છે. તો ધીરે ધીરે આપણો લીલાનો સમજવાનો પાત્રતા આપણી આવશે ને આપણને ભગવાનની લીલારૂપ બધું સુખ દુઃખ પણ સુખ દુઃખ નહીં લાગે પણ લીલારૂપ લાગશે. શરણાગતિ જ્યારે દ્રઢ થઈ જશે ત્યારે એના માટે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ કહેતા રહેવું, વિવેક ધર્યાશ્રયનો પાઠ કરવો, આચાર્ય ચરણનો દ્રઢ આશ્રય કરવો. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું છે પછી તો એમાં મારું હિત જ હોય. ઠાકોરજી આપણને કદાચ દૂર લાગતા હોય પણ મહાપ્રભુજી તો આપણી માટે પ્રકટ થયા. ગુરુ જે છે એમના ગ્રંથો, વાણી એ કેવલ આપણા હિત માટે જ પ્રકટ થઈ છે. આ વાણી, આ ગ્રંથ છે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ કર્યા છે. આ બધું જ્ઞાન મહાપ્રભુજીનું તો હતું જ ને, એના માટે તો નહોતું. કેવલ આ ગ્રંથનું પ્રણયન જે છે એ પ્રણયન બધું થયું છે ગ્રંથનું આપણા માટે જ થયું છે. તો પછી આપણા હિત માટે તો શ્રી આચાર્ય ચરણનું ભૂતલ ઉપર પધારવું, આ ગ્રંથનું પ્રણયન કરવું એ કેવળ આપણા માટે જ છે. તો પછી આમાં આપણું હિત કેમ ન હોય? પણ ધીરે ધીરે એના માટે સમજવા માટે આપણે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ, એના માટે મહાપ્રભુજી 4 ઉપાય પણ બતાવ્યા છે કે શરણાગતિનો ભાવ જે છે આ વિવેક ધૈર્ય સહિતની શરણાગતિ થાય એ માટે 4 ઉપાય કે પહેલાં બોલવાની શરૂઆત કરીએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં મનમાં એવી ભાવના કરીએ, હે પ્રભુ હું આપની શરણમાં છું, મારામાં વિશ્વાસ નથી પણ છતાં આપની શરણમાં છું, વિવેક ધૈર્ય ભક્તિ વગરનો છું પણ આપની શરણમાં છું. સતત આ ટેવ પડી જશે તો ધીરે ધીરે એ શરણાગતિનો ભાવ પણ આપણામાં બોલવાથી પાછો ભાવ પણ દ્રઢ થશે. બીજો ઉપાય કે ભાઈ અન્યસ્ય ભજનન તત્ર સતોગમનમ એવ ચ, પ્રાર્થના કાર્ય માત્રી તતો અન્યત્ર વિવર્જેત. અષ્ટાક્ષર બોલીએ. બીજું સ્ટેપ મહાપ્રભુજી કહે છે શરણાગતિને દ્રઢ કરવાનું. બીજું સ્ટેપ જે છે કે કૃષ્ણમાં બધું જ આવી ગયું છે, સર્વરૂપ કૃષ્ણની અંદર બિરાજી રહ્યા છે. કારણ કે કૃષ્ણને આપણે પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા પુરુષોત્તમ સાક્ષાત માની રહ્યા છીએ. તો બધા દેવી દેવતા જે કંઈ પણ છે એ બધા જ શ્રી કૃષ્ણમાં બિરાજી રહ્યા છે. તો હવે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને કામનાથી ભજવું, સકામ ભાવથી, એને કહેવાય છે સ્વતઃ ગમનમ. સ્વતઃ ગમન સકામેન ગમનમ, કામનાપૂર્વક, કામનયા સહ ગમનમ ઇતિ. જેને કહે કામના સાથે ગમન કરવું એ સ્વતો ગમન છે. સ્વતો ગમન એટલે મહાપ્રભુજી નિષેધ કરી રહ્યા છે, સ્વતઃ ગમનનો નિષેધ કરી રહ્યા છે. કોઈ આપણી જગ્યાએ ફરવા ગયા અને ત્યાં કોઈ મંદિર આવી ગયું, આપણે કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ વંદન કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ તો એ સ્વતઃ ગમન નથી. કારણ કે તમે દેવી દેવતા માટે નથી ગયા પણ કોઈ ફરવા માટે ગયા નહીં. ત્યાં કોઈ દેવી દેવતાનું મંદિર છે તો આપણે એને વંદન કરીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ કરીએ, તો એ સ્વતઃ ગમન નથી. પણ કામનાથી ત્યાં જવું તો એ મહાપ્રભુ કહે છે એટલું છોડીએ. પહેલાં કામનાથી અન્ય દેવી દેવતાઓ પાસે કામનાપૂર્વક જવું, સ્વતઃ ગમન કરવું એ છોડી દેવું જોઈએ. કંઈક પ્રાર્થના કરવાનું કે આપણે તો નક્કી કર્યું છે કે ભગવાન જેમ રાખે છે એમાં મારું હિત છે, પછી કામનાથી કોઈની પ્રાર્થના કરવી તેનો વિરોધી ભાવ થઈ ગયો, શરણાગતિનો વિરોધી ભાવ થઈ ગયો કે ભાઈ બીજા દેવી દેવતાને કંઈક પ્રાર્થના કરવા માંડી છે. તો એ અન્યસ્ય ગમનમ તત્ર, કામના બીજા પાસેથી રાખવી, દેવી દેવતા પાસેથી, કોઈ દેવરૂપ પાસેથી. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાન સુદામા નામના માલીના ઘરમાં પધાર્યા મથુરા લીલા રાજસ પ્રકરણમાં. જ્યારે સુદામા નામના માલીના ઘરમાં ભગવાન પધાર્યા ત્યારે સુદામા નામનો માલી જે છે એ સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની કે આપના પધારવા માત્રથી, મારા ઘરમાં આપના પધારવા માત્રથી મારું કુલ જે છે એ પાવન થઈ ગયું, આખું કુલ
પાવન થઈ ગયું. અત્યાર સુધીના બધા પૂર્વજો, મારું આખું અત્યારનું મારું કુલ પૂર્વજો આદિ બધા જ 7 પેઢી બધા આખું મારું કુલ પાવન થઈ ગયું જ્યારે આપ મારી ઘરે પધાર્યા. પછી આગળ કહે છે કે દેવતા, ઋષિ અને પિતૃ આ 3 ઋણ હોય છે દરેક ઉપર. એક દેવતાનું ઋણ છે આપણી ઉપર. આપણે જન્મીએ ત્યારથી 3 ઋણ લઈને જન્મીએ છીએ. દેવતાનું ઋણ લઈને જન્મીએ છીએ, ઋષિનું ઋણ લઈને જન્મીએ છીએ અને પિતૃઓનું ઋણ લઈને જન્મીએ છીએ. એ ત્રણેયમાંથી મુક્ત થવાનો શાસ્ત્રમાં ઉપાય બતાવ્યો છે કે રોજ દેવતાનું પૂજન કરવું. એટલે આપણે જેને ભગવાન માનીએ છીએ એનું દેવ પૂજન કરવું, તો એ દેવ ઋણમાંથી આપણે નિવૃત્ત થાય છે. એટલે ભગવાનનું જેને આપણે આરાધ્ય માનીએ છીએ એનું રોજ પૂજન કરવું, પૂજા અર્ચના કરવી, એમની આરાધના કરવી, એનાથી આપણે દેવ ઋણમાંથી મુક્ત થાય. સંતાન ઉત્પન્ન કરીએ અને કુલ પરંપરાઓનું પાલન કરીએ, ધર્મનું પાલન કરીએ અને ધર્મ માટે સંતાન ઉત્પત્તિ કરવાથી પિતૃ ઋણમાંથી મુક્ત થવાય છે. અને ઋષિ ઋણમાંથી, કે ઋષિઓનું ઋણ છે આપણી પર આ સદમાર્ગ બતાવવાનું, એ ઋણ આપણે આપણા આચાર્ય ઋષિઓ એના ઋણમાંથી કેમ મુક્ત થવાય? એ શાસ્ત્રના અધ્યયન કરવાથી અને એનું જીવનમાં આચરણ કરવાથી. શાસ્ત્રો ઋષિઓએ આપણી માટે પ્રકટ કર્યા, હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યાઓ કરી અને શાસ્ત્રનું પ્રણયન કર્યું અને આપણને શાસ્ત્ર સમજાવ્યું જેથી આપણું કલ્યાણ થાય. જે કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ્યો કે કેવી રીતે કલ્યાણ થાય. એને ધર્મશાસ્ત્ર જે છે બધા એના કલ્યાણ માટે છે. કોઈ સમજતું નથી તો કે કેમ કલ્યાણ થાય, કઈ રીતે કલ્યાણ થાય, કોનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, એને માટે ધર્મશાસ્ત્ર ઋષિઓએ ભગવાનની પ્રેરણાથી ધર્મશાસ્ત્રો આ બધા પ્રકટ થયા છે. તો એમના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને અધ્યયન કરીએ, ખાલી અધ્યયન કરીએ ને તો પણ ઋષિઓના ઋણમાંથી આપણે મુક્ત થાય. કે એમણે આ શાસ્ત્ર બનાવ્યું, કમસે કમ આચરણ તો જેટલું થઈ શકે એટલું પણ અધ્યયન તો કરીએ કે એમણે શું શું વાત કહી છે આપણા ઉદ્ધાર માટે, કલ્યાણ માટે. દરેકનું કલ્યાણ વિચાર્યું છે એમણે તો બધાએ ઋષિઓએ. એમ આપણા આચાર્યચરણ જે છે આપણું કલ્યાણ વિચાર્યું છે. તો આપણે આચાર્યચરણના ગ્રંથોનો પાઠ કરીએ કે આપણા માટે આ 11 વર્ષની અવસ્થાથી ખુલ્લા ચરણ ધોતીનું ઉપરણો ધારણ કરી ભારત વર્ષનું પરિભ્રમણ કરવું, એ આ બધો પરિશ્રમ જે છે, તાળ તડકો વરસાદ, પરિવારથી દૂર રહેવું અને કેવલ એક જ સંકલ્પ દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર, એના માટે ખુલ્લા ચરણ ધોતી ઉપરણા ખાલી એક ધારણ કરવું, અસ્વસ્થનિક વ્રત ધારણ કરવું. આ બધા મહાપ્રભુજીનો અવતાર કાર્ય જે છે કે મહાપ્રભુજી કોઈ સંગ્રહ નહીં કરવો, કેવલ એક જ વસ્ત્ર ધોતીનું ઉપરણો પહેરવું, કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ નહીં કરવો. જ્યાં રોકાણા હોય ત્યાં વસ્તુ જે મળે એક દિવસ પૂરતું સીધું સામગ્રી લેવાનું, બચાવીને રાખવાનું નહીં. કેવલ દેવી જીવોનો ઉદ્ધારનો સંકલ્પ શ્રી આચાર્યચરણે કર્યો છે. હવે આપણને એ ગ્રંથોમાં એ મહાપ્રભુજીઓ શરણાગતિની આજ્ઞા કરતા હોય તેમાં નિશ્ચય આપણું કલ્યાણ એમાં છુપાયેલું છે. એ ગ્રંથોનો પાઠ કરવો, અધ્યયન કરવું અને એનું યથાશક્તિ આચરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ આચાર્ય ઋણ કે ઋષિ ઋણમાંથી મુક્ત થવાય છે. તો સુદામા નામના મારી ભગવાનને કહે છે કે આજ આપના પધારવા માત્રથી ત્રણેય મારા દેવતા, ઋષિ અને પિતૃઓ બધા જ તૃપ્ત થઈ ગયા, બધાનું આરાધન થઈ ગયું. હવે મારે કોઈની આરાધના કરવાની જરૂર નથી. આપના પધારવા માત્રથી બધાની આરાધના જે મારે જીવન પર્યંત કરવી જોઈએ એ બધી આજે થઈ ગઈ. ખાલી ઠાકોર પધાર્યા આપણા ઘરમાં તો બિરાજે કાયમ માટે. એક જ દી પધાર્યા, એક જ દિવસ સુદામા નામના માલીના ઘરમાં ભગવાન પધાર્યા. ત્યારે સુદામા નામના માલી કહે છે કે હવે દેવતાઓ, પિતૃઓ કોઈનું આરાધન કરવાની હવે મારે જરૂર ન રહે, કારણ કે આપ પધાર્યા, પરમ બ્રહ્મ પરમાત્મા સાક્ષાત આવી ગયા. તો એના અંગભૂત જ છે દેવતાઓ ને ઋષિઓ ને પિતૃઓ, એ બધા એના અંગમાં જ રહેલા છે. તો આપના પધારવાથી હવે બધાની આરાધના મારી પૂર્ણ થઈ ગઈ. હવે જીવન પર્યંત મારે કોઈ આરાધના કરવાની, કેવલ આપનું જ આરાધન. હવે તો મારું ચિત્ત કેવલ આપનામાં જ લાગ્યું રહે, કારણ કે આપ મારી ઘરે પધાર્યા, એમાં આટલા બધા કાર્ય થઈ ગયા. એ ઠાકોરજીને મહાપ્રભુજી તો આપણા ઘરમાં પધરાવ્યા છે ને કાયમ માટે બિરાજે છે. આપણા ઘરની અંદર કાયમ સેવાનો પ્રકાર શ્રી મહાપ્રભુજી કીધું કે સાક્ષાત ભગવાનનું કાયમ બિરાજવું. તો હવે પાછી આપણે દેવતાઓ પાસે સકામ ભાવથી જઈએ તો પછી જે ભગવાનના એક દિવસ પધારવા માત્રથી
જો દેવતા ઋષિઓ બધા તૃપ્ત થઈ જતા હોય ને હવે પાછા આપણે જઈને ઊભા હોય લાઈનમાં કે અમને કંઈક આપો, ચામુંડા માતાજી કંઈક આપો, ત્યારે તો આ કેટલી વિપરીત વાત ઉત્પન્ન થઈ. એની મહાપ્રભુ કહે છે અન્યસ્ય ભજનન તત્ર સ્વતો ગમનમેવ ચ પ્રાર્થના કાર્ય માત્ર થતો અન્યત્ર વિવર્જય. ક્યારેય પણ પ્રભુ સિવાય અન્ય કોઈ જે કરી રહ્યા છે એ અમારું હિત છે, કલ્યાણ છે, એમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. માતા પિતા એક સાધ્વી સ્ત્રીને પોતાના પતિમાં જે વિશ્વાસ રક્ષણનો, માતા પિતા પુત્રને માતા પિતા તરફથી જે વિશ્વાસ છે કે મારું રક્ષણ કરશે, તો પ્રભુમાં એવો જ વિશ્વાસ. આ લૌકિક યુક્તિ મહાપ્રભુજી કહે છે, આ લૌકિક યુક્તિથી પણ ભગવાનમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો એ આવશ્યક છે. તો એ શરણાગતિનો ભાવ છે. દરેક પરિસ્થિતિમાં આ વિશ્વાસ નહીં કરે તો આપોઆપ એ લીલાને અનુરૂપ આપણે થઈ જઈએ અને એ લીલાની અનુભૂતિ પણ આપણને થવા માંડે કે બધું એની ઈચ્છાથી થાય છે એટલે એની લીલા જ છે. જે કાંઈ સારું ખરાબ આપણને સારું ખરાબ લાગી રહ્યું છે હકીકત એના તરફથી કોઈક લીલા છે, કંઈક લીલા થઈ રહી છે. તો આ શરણાગતિથી પણ લીલા અનુભૂતિ તરફ આ રીતે જઈ શકાય. વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય બધું દ્રઢ થઈ જાય. કારણ કે વિચલિત ક્યારે થાય? દુઃખમાં થાય. તો દુઃખમાં પણ ધૈર્ય આવી ગયું. સર્વ કાંઈ થઈ રહ્યું છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. આગળ મહાપુરુષ કહે છે દુઃખ હાનવ તથા પાપે ભયે કામાદ્ય પૂર્ણે ભક્તદ્રોહે ભક્તિ ભાવે ભક્તિ જાતિક્રમે કૃતે અશક્યવા સુશક્યવા સર્વથા શરણમ હરિ. સર્વથા શરણમ હરિ. દરેકની પાછળ ભગવાનને જોવું, અશક્ય હોય કે સુશક્ય હોય. અશક્ય લાગતું હોય કે સુશક્ય હોય તો મેં કર્યું પણ સામર્થ્ય પ્રભુએ આપ્યું, નહીં તો આ સુશક્ય પણ કેવી રીતે શક્ય થાય? કોઈ ડૉક્ટરથી સારું થઈ ગયું આપણે ડૉક્ટર બહુ સારો, ભાઈ એની પાછળ પ્રભુની કૃપા. હરેક જગ્યાએ પાછળ રહેલા ભગવાનને આપણે જોતા નથી, ડૉક્ટરને જોઈએ પણ એની પાછળ ભગવાન. ડૉક્ટરો છે ને અત્યારે બહુ હોશિયાર છે બધા રિસ્ક ફેક્ટર એટલા બધા ગણાવી દે કે તમે એને બ્લેમ કરી જ ન શકો. આમ પણ થઈ શકે, આમ પણ થઈ શકે, આમ થઈ જાય, આમ થશે, તેમ થશે, એમ બધું ગણાવી દે. તમે એમ થાય કે સારું થાય, તમને સારું જ થયું એવું લાગે. અને કદાચ કંઈક પણ થાય તો મેં તમને પહેલાં કીધું હતું ને કે આમે થઈ શકે, આમે થઈ શકે, આમે થઈ શકે, કરવું પડશે પણ થઈ શકે આ બધું. તો એ બે વાતમાં એને તો આનંદ છે કે પૈસા લેવા અને રિસ્ક ફેક્ટર પેલા બધા ગણાવી દે. જે કદાચ રેર કેસમાં થતું હોય ને, લાખ પેશન્ટ એકને થતું એ કહી દે એકવાર કે આ થાય. લાખ પેશન્ટ એકમાં થતું હોય ને તો એ ગણાવી દે કે એ થઈ શકે. તો મેક્ઝિમમ બધું ગણાવી દીધું કે આમ થઈ શકે. તો આ ડૉક્ટરથી સારું થયું એમાં કંઈક ભગવાનની કૃપા જોઈ શકે. કારણ એ પોતે જ કે એટલું થઈ શકે, એમાં સારું થઈ ગયું એમાં કંઈક ભગવાનની કૃપા છે આપણી ઉપર, કંઈક પ્રભુએ આપણને હજી કંઈક સેવા લેવી હશે એટલે રાખ્યા છે. બાકી તો એને ગણાવી દીધું કે આમ થઈ શકે. આ સારું થયું એમાં તો ભગવાનની કૃપા હવે તો માનવી પડે ને. મેં કીધું હું એવું ગણું ડૉક્ટર પાસે જાઉં ત્યારે ડૉક્ટર રિસ્ક ફેક્ટર ગણાવે મને વધારે ડરતા. મેં કીધું સાચી વાત છે કે હાલ તો આટલું કરી શકે આ લોકો. કાયમ માટે આમે થઈ જાય, આમે થઈ જાય, અંધાપોય આવી જાય, ફલાણું થઈ જાય, દીકરું થઈ જાય. ડાયાબિટીસમાં હજી ખાલી એમ કીધું મેં કીધું ઓછું જરાક ક્યારેક ઝાંખું દેખાય છે. ડૉક્ટર આંખનો પડદોય ખરાબ હોઈ શકે, એમાં સૂજોય હોઈ શકે, રીઝન ઓછું થઈ જાય. તો અમે કીધું હવે અમે કાંઈ નથી થતું એનો મતલબ કે ભગવત કૃપા છે આપણી ઉપર. આ તો એને કીધું કે આ બધું થઈ શકે. હવે અમે કાંઈ ન કરી શકીએ. અમે કરીએ તો લેઝર કરી શકીએ, લેઝરથી થોડુંક ટ્રીટમેન્ટ કરીએ. તો વિઝન જવાનું હોય તો કાંઈ થઈ શકે નહીં. તો ડાયાબિટીસને કારણે વિઝન જાય પણ ખરું. એટલે મેં જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી ભગવત કૃપા માનું. બાકી ડાયાબિટીસ છે ને જવું હોય તો જાય કરવું, વિઝન હોય જાય. 10 વર્ષ જવાનું, 10 વર્ષ પછી હું કહી દે કોઈ 10 વર્ષ આને આ પરિસ્થિતિ રહે તો 10 વર્ષ પછી તમારું વિઝન ઓછું થાય. પણ એ કહી દે અત્યારે જ. તમે કાંઈ એને ચેકઅપ કરાવતા રહ્યો. 10 વર્ષ સુધી તમને શાંતિ ન થાય કે 10 વર્ષ ઓચિંતું ક્યાંક વિઝન વહી જાય તો આંખમાંથી. દરેક જગ્યાએ ભગવત કૃપા જે છે, કારણ કે પોતે જ તો કહી રહ્યા છે કે ભાઈ કાંઈ અમે કરીએ ખરું પણ બધું રિસ્ક ફેક્ટર આટલા બધા હોઈ શકે. તે નથી આવતું એક કાંઈ રિસ્ક ફેક્ટર કમ્પ્લીટ સારું થઈ જાય છે આપણને. અમે કંઈ ઠાકોરજી કરે છે, આ નથી કરતો. પ્રભુની કૃપા હોય તો જ થાય, બાકી આમાં તો કાંઈક ને કાંઈક થાય. પહેલાં તો બીક લાગતી, પછી મને એમ થયું કે બીક લાગવાની જરૂર નથી. આ તો સારું કહે છે કે અમારાથી તો આવું થાય. સારું થતું હોય તો ત્યાં ભગવત કૃપા હોય તો જ સારું થાય. દરેક જગ્યાએ ભગવાન જોવાનું આપણને તો આપણો શરણાગતિનો જે સિદ્ધાંત છે એ સમજાવી રહ્યા છે. આપણને પહેલાં સમજાવી દઈએ કે આ રીતે સમજાવીને આપણને કહે છે કે તો આપણો તો આ સિદ્ધાંત છે, આપણે તો ગભરાવું જ ન જોઈએ હકીકતમાં તો. અને અત્યારે તો દિવસો જ એવા ચાલી રહ્યા છે.
અન્નકૂટ લીલાના કે કહા કરે ગો ઇન્દ્ર અમારો કૃષ્ણ સહાય. અત્યારે તો પૂરેપૂરા આશ્રયના દિવસો છે. અત્યારે તો કે આમાં ભરપૂર આશ્રય લીલા, ભગવાનનો આશ્રય અને ભગવાનનું રક્ષણ, આશ્રય લીલા નહીં પણ રક્ષણ કરવાનું જે ભગવાનનું જે સ્વરૂપ જે છે, શરણાગત વત્સલ તરીકે ભગવાને જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે ગોવર્ધન ધારણ કરીને, આનાથી મોટી ઉપાધિ શું હોય? ઇન્દ્ર જે છે એ પણ આપણને કાંઈ ન કરી શકે, તો પછી અન્ય કોઈ ભય તો આપણે રહે જ નહીં, કારણ કે એ જ પ્રભુ આપણી ઉપર બિરાજી રહ્યા છે. એટલે આ 4 શરણાગતિને દ્રઢ કરવાની 4 રીત છે. અન્યસ્ય ભજનમ, બીજા અન્ય સામે સકામ ભાવથી અન્ય દેવી દેવતાઓના મંદિરમાં સકામ ભાવથી જવું, પ્રાર્થના કરવી, પ્રાર્થિતે વાત તક કિમ સ્યાદ, અને છેલ્લે પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ, જે કાંઈ સુખ હોય કે દુઃખ હોય મમતા રહિત થઈ ભગવાનનો હું શરણાગત છું એ ભાવથી મમતા રહિત થઈ સુખ દુઃખનો ભોગ કરવો. તો એ પ્રાપ્તમ, જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું છે એનો ભોગ કરવાની મનાઈ નથી, પણ નિર્મમ, મમતા રહિત થઈને પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. ને આ થઈ ગયું તો લીલામાં આપણે લીલાને અનુરૂપ થઈ જ ગયા. જો આ રીતે શરણાગતિ દ્રઢ થઈ ગઈ તો આપણે લીલાને અનુરૂપ થઈ ગયા, અને આપણી અંદર પણ લીલા દ્રષ્ટિનો વિકાસ થશે કે બધું પ્રભુની ઈચ્છા થઈ રહ્યું છે, ઈચ્છા થઈ રહ્યું છે, કરી રહ્યા છે એ લીલા, એ જે કરી રહ્યો છે તો લીલા, એની લીલા જ કરી રહ્યો છે. આનંદનું ઉચ્છલન એ થઈ રહ્યું છે, કોઈ કર્મ નથી. ભગવાન તો કર્મના બંધનથી તો પર જ છે, અને જે કરશે તો એનું સ્વચ્છંદ આનંદનું ઉચ્છલન જ હશે. તો આ રીતે શરણાગતિથી એ ભગવાનની લીલાની અનુભૂતિ કરવાનો આપણી અંદર ભાવ જે છે એ વિકસિત થઈ જાય, અને આપણે એનાથી પણ લીલાનો અનુભવ, આપણે ભગવાનની લીલાને અનુરૂપ થઈ શકીએ, અનુભવ કરી શકીએ. એવું પહેલું જે આપણું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ઇન્દ્રિય છે કે કોઈ સાધન છે, તો એ છે શરણાગતિ. શરણાગતિથી ભગવદ લીલાને સમજવી, વ્યાપક જે ભગવદ લીલા થઈ રહી છે એને આપણે શરણાગતિના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાંથી જોવું, જે બોલો બાયોનોક્યુલર હોય ને એમાંથી જોવામાં આવે, એવી રીતે કોઈ મોટા ટેલિસ્કોપ હોય એમાંથી જોવામાં આવે, એમ શરણાગતિમાંથી બધું જોવું. આપણી દૃષ્ટિથી નહીં, લૌકિક દૃષ્ટિથી નહીં, પણ શરણાગતિની દૃષ્ટિથી આ જગતના જે કંઈ ક્રિયાકલાપો થઈ રહ્યા છે એને શરણાગતિની દૃષ્ટિથી જોવું. આપણી દૃષ્ટિને શરણાગતિમાં એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી આ જોવું કે શરણાગતિનો ભાવ આપણો ખંડિત ન થાય, એ રીતે આ જગતને સમજવું. એ આપણે ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કરીએ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ દ્વારા શરણાગતિના ધર્મોનું નિયમિત આપણા જીવનમાં આચરણ કરીએ તો આપણે લીલા અનુભૂતિ જે છે શરણાગતિથી એ કરી શકીએ. આના પછી આવશે સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ. અને આ વાર્તા આખી લીલા અનુભૂતિ, ભગવાનની લીલાને સમજવાની, લીલા અનુભૂતિ કેમ થઈ શકે એની આ વાર્તા મુખ્યત્વે ભગવાનની લીલા જે છે. કારણ કે સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગ્રહ સેવાનો સિદ્ધાંત છે, ભગવાન મંદિર બિરાજવાનું નક્કી કરી લીધું, તો પછી આમાં અને સિદ્ધાંત સ્વત અનુભૂતજાનો સિદ્ધાંત હતો, અને અહીં તો જે મંદિરમાં રહીને પોતાના ઘરમાં નહીં પણ પૂર્ણમલ ક્ષત્રિય તો એ તનુજા વિતજા બધી ત્યાં કરી રહ્યા છે, મંદિરમાં કરી રહ્યા છે. તો બધું જ એ ભગવાનની લીલાની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું હોવાથી એ બધું કરવા સમર્થ છે, તેની લીલા છે આ, અને લીલાની દ્રષ્ટિથી આને જોવું જોઈએ આપણે. જડૈન ચરણ કેરો ભરોસો દૃઢ શ્રી વલ્લભન ચંદ્ર છટાબિનો સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો દૃઢ સાધન ઓર કહિયા કરી સૂર્ય કહા કહે દ્વિદયાંધરો બિના મોલ કો ચેરો ભરોસો દૃઢૈન ચરણન કેરો ભરોસો. શ્રી વલ્લભાદી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી.